بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت بہاولپور میں کپاس کے پیداواری ہدف کے حصول کے لیے جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ چیف رپورٹر سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت بہاولپور میں کپاس کے پیداواری ہدف کے حصول کے لیے جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں کمشنر بہاولپور ڈویژن ڈاکٹر احتشام الحق، ایڈیشنل سیکرٹری زراعت ٹاسک فورس پنجاب شبیر احمد خان، ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈویژن ظہیر انور، کنسلٹنٹ شعبہ زراعت توسیع ڈاکٹر انجم علی سمیت محکمہ زراعت و آبپاشی کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کا کہنا تھا کہ رواں سال بہاولپور ڈویژن میں اوسط پیداوار کا تخمینہ 20 من فی ایکڑ ہے۔ کپاس کے کاشتکاروں کو صاف چنائی سے متعلق فنی رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ بہاولپور ڈویژن میں 159 فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ بہاولپور ڈویژن میں اس وقت تک کپاس کی 7,88,000 گھنٹوں کی پیداوار حاصل ہو چکی ہے۔ سیکرٹری زراعت پنجاب کا کہنا تھا کہ کپاس کی پیداواری کے ٹارگٹ کا حصول اولین ترجیح ہے۔ شہرۂ آفاق رومانوی داستان ہیر رانجھا کے خالق اور پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر پیر سید وارث شاہ کے 225ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات شیخ پورہ کے نواحی قصبے جنڈیالہ شیر خان میں شروع ہو گئیں۔ بیورو چیف شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ عظیم صوفی شاعر پیر سید وارث شاہ کے 225ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات شیخ پورہ کے نواحی علاقے جنڈیالہ شیر خان میں شروع ہو گئیں۔ تقریبات کا آغاز مزار کو غسل دے کر کیا گیا۔ غسل کی تقریب میں ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ سرمد تیمور، ڈی پی او زاہد نواز مروت، اسسٹنٹ کمشنر لاریب اسلم سمیت ضلع انتظامیہ اور پنجاب آرٹس کونسل کے افسران سمیت زائرین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پیر وارث شاہ کے 3 روزہ سالانہ عرس میں کل پاکستان پنجابی مشاعرہ اور کل پاکستان مقابلہ ہیر گائیگی اور مختلف ثقافتی کھیل کا انعقاد کیا جائے گا۔ عرس کے موقع پر شیخ پورہ میں ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ نے مقامی تعطیل کا اعلان کیا ہے، جبکہ ڈی پی او شیخ پورہ زاہد نواز مروت کی ہدایت پر 500 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ پیر وارث شاہ، جنہیں پنجابی زبان کا شیکسپیئر بھی کہا گیا ہے، انہیں دنیا بھر میں رومانوی داستان ہیر رانجھا لکھنے کی وجہ سے شہرت حاصل ہے۔ اوکاڑہ میں ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج میں پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میٹرک اور انٹر میں ساہیوال بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو کیش پرائز اور شیلڈز دی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان حنیف تھے۔ زین علی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ اوکارہ میں ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج میں پوزیشن ہولڈرز طلباء کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میٹرک اور انٹر میں ساہیوال بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو کیش پرائز اور شیلڈز بھی دی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان حنیف تھے۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، صحافی، بچوں کے والدین اور نیشنل جرنلسٹ گروپ نے خصوصی شرکت کی۔ ساہیوال میں میٹرک میں پہلی پوزیشن لینے والے طلباء کو 2 لاکھ اور دوسری پوزیشن لینے والے طلباء کو 1 لاکھ اور تیسری پوزیشن لینے والے طلباء کو 50,000 روپے کیش انعامات دیے گئے۔ اس حوالے سے کمشنر ساہیوال کا کہنا تھا کہ پوزیشن ہولڈر طلباء ہمارا اثاثہ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ فیس کی ادائیگی نہ کرنے والے اوکارہ کے کسی بھی طالب علم کی تعلیم میں کوئی خلل نہیں آنے دیں گے۔ 1050 سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے تمام طلباء کو شیلڈز دے کر حوصلہ افزائی کی گئی۔ طلباء کی معیاری تعلیم کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ضلع بھر میں پوزیشن لینے والے طلباء کے اساتذہ کو بھی کیش پرائز اور شیلڈز دے کر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان حنیف کا مزید کہنا تھا کہ اساتذہ کرام ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، جو اپنے سب کچھ قربان کر کے بچوں کو تعلیم جیسا زیور سے نوازتے ہیں، اور انہی کی محنت کا نتیجہ ہے جس سے بچے پوزیشن ہولڈر بن کر اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کا نام فخر سے بلند کرتے ہیں۔ سرکاری نمبر پلیٹ والی ایمبولینس میں چائے فروخت کرنے والوں کو سمندری انتظامیہ نے دھر لیا۔ ایمبولینس سے سرکاری ادویات اور چائے کے ڈبے برآمد، ڈرائیور سمیت 2 افراد کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دلبیر حسین کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔
समुद्री इंतजामिया ने सरकारी नंबर प्लेट वाली एम्बुलेंस में चाय फरोख्त करने वालों को धर लिया। एम्बुलेंस से सरकारी अद्वियात और चाय के डब्बे बरामद, ड्राइवर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शहरियों की इत्तला पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मुर्तजा ने कार्रवाई की। सरकारी नंबर प्लेट वाली एम्बुलेंस की चेकिंग की। एम्बुलेंस से नॉट फॉर सेल अद्वियात भी बरामद कर ली गईं। इंतजामिया के मुताबिक एम्बुलेंस जिला ननकाना की है। ड्राइवर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा है, DDHO समुद्री हूँ। आज मीडिया के कुछ दोस्तों की इतला पर हमने ये एक एम्बुलेंस रिकवर की है, जिसमें बज़ाहिर ये चाय की पत्ती बेच रहे हैं, लेकिन सरकारी गाड़ी है, सरकारी नंबर प्लेट है और इसमें सरकारी अद्वियात भी मौजूद हैं। तो ड्राइवर को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। मैं चूँकि तमाम अपनी तहसील के मूवेबल नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी का कस्टोडियन हूँ, तो उस हवाले से हमने इस एम्बुलेंस को थाने में ले आए हैं और इस्तगासा देने लगे हैं इसको चलाने वाले के खिलाफ, जो भी एक बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा था उसके खिलाफ। ड्राइवर मोहतशम अली का ताल्लुक जिला ननकाना से, जबकि मोहम्मद यूसुफ का ताल्लुक फैसलाबाद से है। DDHO डॉक्टर गुलाम मुर्तजा ने एम्बुलेंस, अद्वियात और दीगर सामान कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। अलहम्द कॉटन फैक्ट्री मरोट के ऑनर चौधरी गुलाम कासिम कासमी का जामिया कासिमुल उलूम रजिस्टर्ड फकीर वाली का दौरा। पीर हाफिज मसूद कासिम कासमी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर हाफिज मोहम्मद हसनैन कासिम कासमी ने खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान मजीद पेश की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا। मुल्तान में इंजेक्शन का रिएक्शन। मुतासरा मरीज अब्दुल्ला खान का कहना है कि इंजेक्शन लगने के चंद घंटे बाद ही उसकी आंख सुर्ख हो गई और नजर आना भी बंद हो गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला खान मुल्तान से मुखातिब हूँ आप सबसे। यहाँ आप जो मेरी आँख की पट्टी देख रहे हैं, मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ फॉर लास्ट 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 20-21 ईयर्स। 7 साल का था जब मुझे डायबिटीज़ हुई थी। पिछले 2 साल से मेरा इलाज चल रहा था डायबिटिक रेटिनोपैथी का, कि मेरी दोनों आँखों में इंजेक्शन्स लगते हैं। परसों मेरा लास्ट इंजेक्शन था मेरे कोर्स का राइट साइड वाली आँख में, जो कि मैंने लगवाया। बट ये इंजेक्शन बड़ा मुख्तलिफ था बाकी इंजेक्शन से। वो इस तरह के इंजेक्शन्स के चंद घंटे बाद रात को मेरी आँख बहुत ज़्यादा सुर्ख हो गई और मुझे इसमें से बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया। नेक्स्ट डे जब मैंने अपने डॉक्टर से मशवरा किया तो पता ये लगा कि ये कोई इन्फेक्शन हो गया मुझे इंजेक्शन की वजह से, और मैं अकेला ही नहीं था इसका शिकार। मेरे साथ जितने मेरे उस दिन पेशेंट्स और भी लगवा रहे थे इंजेक्शन, जो मुझसे एज में बड़े थे। मेरे ख्याल से मैं यंग हूँ अब तक का जो पेशेंट जो मैं जा रहा था 28 ईयर्स की एज में, और तकरीबन सारे ही मुझसे ज़्यादा मतलब एज वाले थे। तो अब सूरत हाल ये है कि पता ये चला है कि जो शौकत खानम बनाता है ये वेस्टर्न इंजेक्शन, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, शौकत खानम। तो जितने पेशेंट्स को 21 सितंबर की डेट में इंजेक्शन लगे हैं वो आज भी मेरे साथ थे। दोबारा मेरी आंख में एंटीबायोटिक इंजेक्शन्स डाले गए हैं, कल भी डाले गए थे, आज भी डाले गए हैं विदिन 24 आवर्स। उससे पहले मुझे डॉक्टर साहब ने बुला के इसका मेरा इलाज शुरू किया कि हम इन्फेक्शन को इतना जल्दी से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। आँख में कट लगा के फ्लूइड निकाला। बट जो रिपोर्ट सुनने में आई हैं, जिन पेशेंट से मैं मिला हूँ, वो बेचारे सभी इसी के मारे आए हुए थे
कि जो इंजेक्शन लगा है उनको परसों उन सबकी आँख ख़त्म हो चुकी है, कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुकी है आँख, कुछ नज़र नहीं आता। मामूली सी बारिश के बाद रेलवे रोड हवेली लखा पानी में डूब गया। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से बारिश और गटरों का गंदा पानी कई रोज जमा रहना मामूल बन गया। सरफराज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। हवेली लखा में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से रेलवे रोड पानी में डूब गया। गंदा पानी दुकानों में दाखिल नमाजियों समेत स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और तालबात को परेशानी का सामना। शहर की मेन शाहराह रेलवे रोड पर हाई स्कूल फॉर गर्ल्स, हाई स्कूल फॉर बॉयज, सिटी हाई स्कूल और इसी रोड पर मसाजिद, बेकरीज, बुक डिपो और बहुत सी दुकानें भी हैं। शहरियों का कहना है कि हवेली लखा में बारिश रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। जब भी बारिश होती है यहाँ की यही हालत होती है। सीवरेज सिस्टम बेहतर न होने की वजह से गंदा पानी कई रोज जमा रहना मामूल बन चुका है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਓ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਓ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੀਓ ਨੂੰ ਕਮ ਉਸ ਕਮ ਇੱਥੋਂ ਕਰਪਟ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀਓ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਦੀ, ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੋ। और ਅਸੀਂ ਆਸਫ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। सियासी समाजी रहनुमाओं ने असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर और डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा से रेलवे रोड के सीवरेज सिस्टम की असर नौ तामीर करने और इस मसले को हंगामी बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया है। दी एजुकेटर साइंस कॉलेज गढ़ मोड़ का सालाना स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। सदर तहसील स्पोर्ट्स अहमदपुर सियाल मलिक गुलाम जिलानी आरती ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। दी एजुकेटर्स साइंस कॉलेज गढ़ मोड़ का सालाना स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। तहसील स्पोर्ट्स सदर अहमदपुर सियाल मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और बजाते खुद क्रिकेट मैच का इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स गाला में कॉलेज के तलबा के माबैन क्रिकेट, रस्साकशी, वॉलीबॉल और दौड़ के मुकाबला जात हुए, जिनमें तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मलिक गुलाम जिलानी आड़ती जब कॉलेज पहुंचे तो ढोल की थाप पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मेहमान खुसूसी मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने स्पोर्ट्स गाला के इख्तिताम पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए। तकरीब तकसीम इनामात से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने कहा कि दी एजुकेटर्स साइंस कॉलेज गढ़ मोड़ में स्पोर्ट्स गाला का इनअकाद एक मुस्तहसन इकदाम है, क्योंकि खेल तलबा के अंदर नज़्म ज़ब्त और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ तालीमी इदारों में खेलों को फ़रोग़ देकर सेहतमंद मुआशरे के क़याम में फ़आल किरदार अदा किया जा सकता है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। मुरीदके में मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी शहबाज गौरी की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। शेख इम्तियाज़ अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। घर घर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महाफिल का इनेकाद जारी है। मुरीदके में मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी शहबाज गौरी की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान मुस्तफ़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रूह परवर महफिल से खिताब करते हुए मौलाना सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह ने कहा कि अर्श से फर्श तक दरूद सलाम की महाफिल सजी हुई हैं। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर दरूद सलाम भेजते हैं। हमें भी चाहिए कि घर घर इश्क मुस्तफ़ा की शम्मा रोशन करें। महफिल के इख्तिताम पर शुराका ने दरूद सलाम पेश किया।
مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف ڈیل سے آ رہے ہیں اور نہ ہی ڈھیل سے۔ ان کی سیاست کی اپنی فلسفی ہے جس کے مطابق وہ سیاست کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہیں جو جمہوریت کے لیے خیالات ہیں، جو ان کو آئین کے مطابق ملک کو چلانا چاہتے ہیں، ان کے جو پروگرام ہیں، اس میں ڈیل کا کیا تعلق ہے؟ ان کی اپنی ایک فلسفی ہے، پولیٹیکل اپنی ایک پروگرام ہے، اس کو وہ ہر صورت ملک میں اس پہ عمل درآمد چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے طریقے سے آ رہے ہیں، اور اگر وہی جدوجہد شروع کریں گے جہاں سے وہ چھوڑ کے۔ ماناوالا میں تھانہ بھکی پولیس کے ایس ایچ او جمشید اقبال کی اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری۔ فیروز وٹوما اور مراد کلاں سے بدنام زمانہ 4 منشیات فروش گرفتار کر لیے، جن کے قبضے سے 20 کلو چرس برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایس ایچ او جمشید اقبال کا کہنا ہے کہ منشیات سے پاک معاشرہ ہمارا عزم ہے۔ چونیا کے نواحی علاقے کنگن پور میں موسلادھار بارش سے خستہ حال مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 5 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ریسکیو ٹیم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ اسلم بابر انصاری کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ کنگن پور میں بارش کے باعث خستہ حال مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو احکام نے بتایا کہ زخمیوں کو DHQ ہسپتال قصور ریفر کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں وقاص صبا، عالم بی بی، حسین اور سعدیہ شامل ہیں۔ اہل خانہ کے کچے گھر کی چھت گارڈر اور TR کی بنی ہوئی تھی، جو موسلادھار بارش کے باعث گر گئی اور خواتین سمیت اہل خانہ زخمی ہو گئے۔ اور بلوچستان میں ضلع ہب اور لسپیلا کی زمینوں پر کسی کو قابض نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھٹا سیمنٹ کے نام پر مقامی قبائل کی جدی پشتی اراضی پر قبضے کی خواہشات ادھوری رہ جائیں گی۔ ان خیالات کا اظہار سابق MNA محمد اسلم بھوتانی نے کیا۔ سومیانی وندر سے پون شیوانی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ سابق MNA لسپیلا گوادر محمد اسلم بھوتانی نے گزشتہ روز سمت کالونی میں مختلف پارٹیوں اور گروپ سے مستعفی ہو کر بھوتانی کاررواں میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے منعقد کیے گئے شمولیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کی مشاورت سے کیے گئے فیصلے پر لبیک کرتے ہوئے ان پر عمل درآمد کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے عام انتخابات میں اپنے ہمدرد ساتھیوں سے مشاورت کے لیے عنقریب ایک مشاورتی اجلاس منعقد کر کے ان سے مشورہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم میں سے کس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین ضلع کونسل محمد ابراہیم، چیئرمین میونسپل کمیٹی گڈانی جان شیر بلوچ، بہتانی گروپ کے سینئر رہنما میر صفدر ڈاکٹر طاہر نے بھی خطاب کیا اور اپنے سینکڑوں ساتھیوں جن کا تعلق مختلف برادریوں سے ہے کے ساتھ بہتانی کاررواں میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ بعد ازاں سابق MNA لسبیلا گوادر محمد اسلم بہتانی رابطہ آفس وندر میں ان سے ملنے کے لیے آنے والوں سے ملاقاتیں کی اور ان کے درپیش مسائل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اور چور بچوں کی خوشیاں بھی چھیننے لگے۔ سیالکوٹ کے تھانہ بڈیانہ کے علاقے کوٹھے محمد دین میں انوکھی چوری۔ 1.5 لاکھ مالیت کی موٹر سائیکل پر سوار چور چند ہزار روپے کی سائیکل اٹھا کر لے گئے۔ چوری اور لوٹ مار کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر شہریوں نے DPO سیالکوٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کا کہنا ہے کہ معصوم بچے ہمارا مستقبل اور سرمایہ حیات ہیں۔ والدین سے اپیل ہے کہ بچوں کو بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں وفاقی وزیر صحت کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر ندیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے نائب صدر امان مسعود نے کہا ہے کہ پختون قوم ایک غیرت مند قوم ہے جس نے ملک کی آزادی کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پختون کلچر ڈے کے حوالے سے میڈیا سے بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کلچر ڈے تو 23 تاریخ کو پختون پورے دنیا میں مناتے ہیں، تو یہ لگاتار ہفتہ سب دوست منا رہے ہیں، قلم فارغ نہیں تھے، وہ آج ہمارے دوستوں نے اہتمام کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھائی میں اس ملک میں پختون قوم انشاءاللہ تعالیٰ تمام قومیتوں کے ساتھ اپنے تمام قومیتوں کے حقوق کے لیے، اس میں ہم سندھ دھرتی میں رہتے ہیں، سندھی بھائی ہیں یا ہمارے اردو اسپیک بھائی ہیں، اور اسی طرح بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، پنجابی ہیں، کشمیری ہیں، اور ہماری ایون یہاں تک اقلیتی برادری ہندو کرسچن۔ تو ہم اس دن پہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پختونخوا انشاءاللہ امن کے لیے
इंसानियत के लिए काम करेंगे और तमाम कौमियतों के साथ मिलकर तमाम कौमियतों के बराबरी के हुकूक में इंशाअल्लाह ताला हर मजलूम का आज इस दिन के हवाले से पख्तूनों ने इस मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए बड़े सगीर हिंदुस्तान के से लेकर तारीख गवाह है। फिर पाकिस्तान बनने के टाइम फिर पाकिस्तान में तो इनकी बहुत लाजवाल कुर्बानी है और हम तमाम और हम किसी कौम को भी हकीर नज़र से नहीं देखते बल्कि सबकी इज्जत करते हैं। आप भी आज देख लें कि पख्तून कल्चर डे के हवाले से हम यहाँ सिंध में जब रहते हैं तो पख्तून सिंध धरती से भी अपनी माँ जैसे प्यार का इकरार भी करते और यहाँ पर जितने हमारे इस कराची में उर्दू स्पीकर उनसे भी मोहब्बत का रिश्ता है, बाकी जो कौम है उनसे भी एक मोहब्बत का रिश्ता है। तो इस दिन के हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क में हालात ठीक नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई, आम तबका, एक दूसरे से मदद की जाए बल्कि लिसानियत और मजहब परस्ती से हट के आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस बिजली चोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर 1000 से जायद मुकदमा दर्ज कर रही है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के बारे में खुसूसी पैगाम देते हुए आईजी पुलिस का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पंजाब में पूरे साल में एक खास अमाउंट के डाके, चोरियां, राजनी और झपटा और मुख्तलिफ किस्म की वारदातें होती हैं जिसके अंदर अगवा बराए तवा, जिसमें लोगों का माल चला जाता है, जिसके लिए 2 लाख पुलिस दिन रात काम करती है। तकरीबन साल में 4-5 हज़ार के करीब गैंग पकड़ती है, 40-45 हज़ार डकैतियों और राजधानियों चोरियों को ट्रेस करती है। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं वापडा के या हमारे पाकिस्तान के किसी ग्रिड के अंदर खड़े होके बड़े ट्रांसफॉर्मर्स के आगे ये बात क्यों कर रहा हूं। 15 साल का जो अमाउंट है चोरियों, डकैतियों, राजधानियों का, वो आपके जेब से 1 साल में चला जाता है। यानी 600 अरब रुपए आपके पाकिस्तानियों के जो बिल देते हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, हमारी जेबों से चला जाता है क्योंकि थोड़े से लोग बिजली को चोरी करते हैं और सर्कुलर डेट बनाते हैं। अब आप कहेंगे पुलिस वाला ये फिगर्स क्यों बता रहा है? इस वजह से बता रहा है कि हमारे वजीर आजम ने फैसला किया है, हमारी स्टेट ने एक डिसीजन लिया है, सारे वर्दी वाले इसके अंदर एक हैं, चाहे वो खाकी वर्दी पहने, काली पहने, नीली पहने, रेंजर्स वाली पहने या ऑलिव ग्रीन की पंजाब पुलिस की पहने, कि हमने इस चोरी को जो 600 अरब रुपए का डाका मारते हैं आपकी जेब पे, इनको पकड़ के जेल में डालना है। और इसके लिए रोजाना रेड्स हो रही हैं। हमें आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें आपका ताबून चाहिए। ये आपने देखा होगा कि बहुत दफा लोग इसके लिए रोड ब्लॉक कर देते हैं। हम बिलों की रिकवरी नहीं करने जा रहे, हम चोरी पकड़ने जा रहे हैं। बिलों की रिकवरी इंशाल्लाह खुद ही हो जाएगी। जो चोर हैं और उनके जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो रूरल एरियाज में है, चाहे वो फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो जनरेटर्स के ऊपर है, चाहे वो ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी करते हैं, चाहे वो किसी तरह से भी कुंडे लगाते हैं, हम इंशाल्लाह ताला उनके पीछे आए हैं और रोजाना के हिसाब से हम 1000 से ज्यादा पर्चा दे रहे हैं। इसकी तादाद में इजाफा तब होगा और आपका माल तब बचेगा जब आप हमें मजीद इंफॉर्मेशन देंगे अगर आपका साथ वाला ये बिजली चोरी कर रहा है। पुलिस वालों के लिए मेरा मैसेज है कि इसको हमने बड़ा सीरियसली लेना है। ये किसी भी डाके से 15 गुना ज्यादा है जो पूरे मुल्क में डाल देते हैं थोड़े से लोग। और इंशाल्लाह ताला आपके ताबन से, स्टेट की कुव्वत से, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक पंजाब पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम सब वर्दी वाले इस सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं कि ये ठीक हो और आपका हार्ड एंड हलाल पैसा कोई शख्स भी इस तरह के ग्रिड से या इसके पीछे लगे हुए ट्रांसफार्मर से या किसी तार पे डायरेक्ट कुंडा डाल के या मीटर के अंदर से उसको रिवर्स करके या किसी भी तरह जो जिद्दत पैदा कर रहे हैं उसी भी तरीके से ना कर सके। और इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारा हामी होगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।